So first of all, good morning everyone for coming, and thanks to you all. The press meet is happening because of you, and ஒரு prelude கொடுக்கணும் இந்த press meet-க்கு. February 2025 இதே hall-ல we had a press meet for first in Tamil Nadu in space development plant. இப்போ almost 1.5 years later, we are now here to share a inspiring awareness story to the public through you. So நம்ம கூட ஒரு 97-year-old young person இருக்காங்க, ஸ்ரீனிவாசன் திருவாரூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க ஒரு 1.5 months back he had a fall in the bathroom, very trivial fall தான். After the fall he was not able to completely lift his left shoulder. ஸோ ஒரு 97 வயசு ஆளு நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி கீழே விழுந்து உடனே அது ஒரு ரத்த காயமாக இருக்கும், இல்லை ரத்தக்கட்டாக இருக்கும், இல்லை வயசாகிடுச்சு தசை ஏதாவது கசகி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி விட்டுடுவோம். அதே மாதிரி சவரம் பெருசாக கண்டுக்காமல் 1.5 months அப்படியே விட்டுட்டாரு. He had severe pain, 95-99% of his sleep was disturbed, so he was not able to completely move his arm at all. So in the situation he was brought to us to Reda Hospital. So இங்கே வந்தவர்கள் we examined him thoroughly and then we found him to have a rotator cuff tear. ஷோல்டரில் ஒரு வலுவான தசை நாடு இருக்கும். அந்த தசை நாடோட இயக்கம் ஃபுல்லாகவே பாலடைந்து போய் கம்ப்ளீட்டாக அவரால் தூக்க முடியாமல் போயிருந்தது. இது ஏன் இந்த மாதிரி வயசில் வருதுன்னா, நேச்சுரலாக நம்ம தலைமுடி நரைக்கிற மாதிரி அந்த ரொட்டேட்டர் கஃப்ன்றது ஒரு மாதிரி டீஜெனரேட்டடாக இத்து போன மாதிரி ஆகிடும். ஸோ ஒரு ட்ரிவியல் ஃபால் அவர் கையை ஊழி எழுந்திருக்கும் போது கூட அது கிளியறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா they had the confidence in the hospital, they had the trust in us to make him better. So 97 years now நமக்கே தெரியும், they didn't have a little bit of complications, but he had a lion heart, the patient. So he said, we will go ahead and do this surgery. I want to have a pain-free life. என்னால் கையை பின்னாடியே கொண்டு போக முடியும் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுங்க. 97 வயசு ஆனால் என்ன, எனக்கு இருக்கிற வரைக்கும் I have to be very strong and I should not be dependent on my daughters or son to do my day-to-day activities. Waste வர முடியல எனக்கு அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. அப்புறம் because we have this technology right now in India and we are quite using it quite a few times now. Few hundreds of these balloons have been done here. So we thought 97-year-old with complications, we have beautiful anesthetist at Rela Hospital. அவங்களோட ஹெல்ப்போட without giving him general anesthesia, we performed this surgery totally under local anesthesia. அந்த சர்ஜரி பண்ணும்போது அவர் கூட பேசிக்கிட்டே இருந்தார், அவர் எங்களோட பேசிட்டே தான் இருந்தார். ஸோ சர்ஜரி went on well. It just took us 18 minutes to complete the surgery. And after the surgery, immediately after the surgery, because it was done under local anesthesia, he was shifted to the ward. He was made to talk with his relatives, and only after that everybody became all right. So the technology is there now for a long time, almost 1.5 years. The awareness is not there, so அதுக்காக I will press meet. So you are seeing the results on stage. He will be able to speak to you about the results because I might be biased. Yeah. Thank you so much for coming. கிழிஞ்சிருக்க தசைனாரு இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற இம்ப்ளான்ட். இந்த இது தோள்பட்ட ஷோல்டர் பிளேட், திஸ் இஸ் தி ஆர்ம் போன். இங்கே மேலே இருக்க இந்த தசைனால தான் கிழிஞ்சு போயிருக்கு. ஸோ இதோட டிஸ்கனெக்ட் இருக்கிறதுனால கையை ஃபுல்லாக தூக்க முடியாது கிடையாது. ஸோ இதுக்கும் ஒரு பாவம் மாதிரி நடுவில் இருக்க பலூன் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண முடியும். இந்த பலூன் கம்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ். அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி we have to introduce this balloon inside. இது டீஃப்ளேட்டடாக வரும். அது நம்ம கரெக்டாக இந்த பொசிஷனில் உள்ள வச்சுட்டு கரெக்டாக அதுக்கு பாலம் மாதிரி வச்சுட்டு then we have to just push. நேரம் வச்சுக்கோங்க, நேரம் வச்சுக்கோங்க. அது அங்கே தெரியுங்கப்பா, அவ்வளோ அந்த சைடு தெரியும் வச்சுக்கோங்க. நல்லா இன்சர்ட் பண்ணும். ஸோ அது பிளேஸ்க்குள்ளே போன உடனே அது அப்படியே டிஃப்ளேட் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இன்ஃப்ளேஷன் வில் கிவ் அஸ் குட் சப்போர்ட். அந்த ஹெட் போன் மேலே இருக்க ஷோல்டர் போனோட உரசாமல் இருக்கிறது, அதனால அவனுக்கு பெரும்பகுதி வலி கம்மியாகிடும். பிகாஸ் இது ஒரு ஃபல்கிற மாதிரி உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதுனால இதன் பிறகு அந்த மூமெண்ட் ஃப்ளூடாக வர ஆரம்பிக்கும். பட் அஃப்கோர்ஸ் ஆல் திஸ் வித் குட் ஃபிசியோதெரபி. ஸோ 6 weeksக்கு இந்த மாதிரி அவங்க ஸ்ட்ரிங்கில் இருப்பாங்க. ஆஃப்டர் 6 weeks இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸ்லோ மூவ்மெண்ட் கொடுத்தோன்னே in 3 months they will be able to do most of the work. So this is அதை எடுத்துருவீங்க அப்புறம். So this is a biodegradable balloon. So in 2 years it is going to be degraded. அதுக்குள்ளே ஃபிசியோதெரபி பண்ணி டெல்டா ஃபங்க்ஷன் வர ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அது
தானாகவே 2 வருஷத்தில் கரைஞ்சிருன்றாங்க. உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன், உங்களுக்கு 97 வயசு. ஒரு 6 months முன்னாடி ஸ்மால் ஃபால் அது ஒரு இதாகவே தெரியல, அப்போ வெளியே தெரியல. 6 monthsக்கு அப்புறம் தான் about 4 months pain slowly started and until just the pain that will be over 3 to 4 hours. Afterwards again the pain will be there. So, and then casually I met one of the PT people. They told me maybe a frozen shoulder, but at that PT it will be all right. I could not lift my hand. I have here to put the shirt. I have to put it with the right hand. I have to lift it, sir. Okay. After operation, now I am on the things. It will time about I was admitted on 22/6. 23rd operation was conducted. That is the procedure. 24th I was discharged. And right from the admission till the discharge, Dr. Apandre and other doctors attended me, give me, and in the operation theatre he was giving me a running commentary as to what all the procedures are going on and kept me update informed. And then I am thankful to all the paramedical staff and all the staff of Rela Hospital for promptly attending on me, giving me best of service, for which I am highly thankful to them. I am also thankful to Dr. Abadare for giving me an encouragement when I met him for a review that I have to put up with a little small difficulties, and it will be only for 6 weeks. Afterwards, and by that time, how are you? He said, I am all that, sir. Pain has subsided almost 90%. That's the only pain comes when I look my head. 90% pain is subsided. Yeah. He said, no need to worry. After some time, it will be all right. And by a small exercise, it will be okay. I am thankful to not only Abadare, I am thankful to your a great organization for bringing all youngsters, experts to this organization, so that nowadays the medical technology has come far expectations. Therefore, I think I wish every success of your hospital. Thank you, sir. Cheers to Dr. Apandre. Thank you. Cheers to Dr. Vela. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Abadare is arthroscopic surgeon, minimally invasive surgeon. He does keyhole surgery inside joints. That's his job. And he's also a sports surgeon. Joint injuries happen inside the joints, and he repairs broken ligaments, and all of that is his job. So it's not just the young people with sports injury that are benefiting from him. We have clearly seen that even 97-year-old young man can also benefit from his technical abilities. And I think science has moved on that minimally invasive, which is really a keyhole surgery inside the joint, can be done in 97-year-old without a general anesthesia, because general anesthesia may carry risks for him. So the anesthetists, I'm sure, have given him a good block, local anesthesia, so he doesn't feel the pain, and he had to speak to him constantly to distract him from the pain, maybe. So, but I want to ask Dr. Abadare, what is unique about this that we want to tell this story? One thing is, it is the most simplest procedure. Minimal blood loss, minimal access surgery, and maximum, what should I say, you get the maximum results, the maximum benefit out of it. And because traditionally what has been done for a problem like this is a replacement before the movement of the balloon. Now this is very really, it doesn't burn any bridges. If there is a problem later on, we can convert it into an arthroplasty later. So that's the benefit the patient gets. ஸோ இந்த வழக்கமாக ஒரு 80 வயசுக்கு மேலே ஏற்படுற தசைநார் கீழே ப்ராப்ளத்தினால ரொட்டேட்டர் ரிப்பேர்ஸ்லேயே அதே மினிமம் ஆக்சஸ் நம்மளால் இழுத்து வச்சு தைக்க முடியும். வி ஆல்சோ ஹேவ்
அந்த பேட்சஸ்ன்னு சொல்லி கமர்ஷியலி அவைலபிள் பேட்சஸ் இருக்குது. அது விற்று போன மாதிரி தண்ணி ஏறினா அந்த பேட்சிங் போட்டு நம்ம சரி பண்ண முடியும். இப்போ அந்த மாதிரி பண்ண முடியாத பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த பலூன் வந்து ஒரு 2 to 3 years ஆஃப் குட் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும். சம்டைம்ஸ் திஸ் கேன் பி பர்மனன்ட் ஆல்சோ. திஸ் இஸ் பயோடிகிரேடபிள் பாலிலாக்டிக் ஆசிட். ஸோ இதுக்குள்ள வந்து நார்மல் சலைன் இருக்குல்லையா, நம்ம குளுக்கோஸ் போடுறதுக்கு நம்ம ஐவி ஃப்ளூட் ஏற்றோம்னா அது வந்து ஒரு 50 ml போட்டுட்டு அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு 50 ml நம்ம ரிட்ராக்ட் பண்ணிடும். தென் திஸ் ஸ்டேஸ் இன்சைட் தி ஷோல்டர். இது அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நழுவாமல் இருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அந்த சலைன் போடுறது. ஸோ 2 years எப்படியும் கரண்டில் போடும். ஸோ பெரிய பெனிஃபிட் பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வர போகிறது இல்லை. இந்த இது மட்டும் உள்ள செலுத்த வேண்டியது இருக்கும் உங்கள் ஷோல்டருக்கு. ஜஸ்ட் an injection, correct? You are right. It's an injection inside the material that we put inside. Yes. Injection into the joint illa, injection inside this. So வெறுமா ஜாயிண்ட்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் பரவிடும் இல்லையா, ஜாயிண்ட் உள்ள எங்க பார்த்தாலும் பரவிடும், தேவைப்படுற இடத்துல உட்காராது. இது வந்து அப்சார்பபிள் மெட்டீரியல். இது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தானாவே மறைஞ்சிடும். இதை உள்ள வச்சுட்டு அது உள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா இது உள்ளே இருக்கும் அந்த தண்ணி. அந்த மூமெண்ட்ல எங்கேயும் நகராம அந்த எந்த இடத்துல அந்த சொல்யூஷன் இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கும். சில தசைகளை நம்மளால ஈட்டு வச்சு தைக்க கூட முடியாது. ஏன்னா அந்த ஏஜ்ல அந்த டிஷ்யூ குவாலிட்டி அந்த அளவுக்கு தரமா இருக்காது. ஸோ அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். It is only recommended for patients above 65 years of age. Until 65 years of age, we have other methods to bring it back. திருப்பி பண்ண முடியும். What is the main reason? ஏன்னா டிஷ்யூ குவாலிட்டி டீஜெனரேஷன் நம்ம முடி மறைக்கிற மாதிரி தசை மாதிரி விட்டு போகுது. Is cost effective? Cost is, I think, the balloon might cost 2.5 How much lakhs. does pain cost? Huh? How can you put a cost on No, pain? not this. Cost effective. No, I'm not. But he wants to know the cost. Under 2.5 lakhs. 2.5 lakhs இது பார்க்கறதுக்கு ஏதோ ஒரு பை மாதிரி தான் இருக்குது. நாங்கள் we are searching literature about this during the press meet. அப்பதான் தெரிஞ்சது சார் தான் world's oldest patient who has received this balloon. ஆமா, whole world, correct. இதுக்கு முன்னாடி பண்ண patient 86 year old, சார் வந்து 97 year old. He is the oldest patient. Not very sure, sir. 3 months அப்புறமேட்டு மூமெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு வந்துடுங்க, நல்ல கை தூக்குற அளவுக்கு வந்துடும். In 6 months to 2 years we will have full range. சில பேஷண்ட்ஸ் போய் டென்னிஸ் விளையாடிருக்காங்க. நம்ம பாரம்பரிய பண்ண பிரச்சனை வந்து இஸ் சில்வர் இஸ் நாட் டாக்டர் ஸ்விம்மிங் in 1 year time. That means Yes, Dr. Priyaj told me that he did this procedure on his father about 10-15 days back, and then to take it, you are 97. Don't worry, you take it, it will be all right, he said. He encouraged me. Then I thought, oh, okay, carry on, doctor, I said. And that's why I want to tell, I want to place, because I think this type of treatment, I don't think anywhere available, is a new thing I heard. In my 96 years of service, I have not heard. Other problems, they have kept a stent and other things for heart, spine and all. But this type of thing, I think, it is whether available in India also, I do not know. நானே கேள்விப்படுறேன். ஃபிசியோதெரப்பி ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எல்லாருக்குமே ஈவனாக தான் சர்ஜரி பண்ணுவோம். சம் பீப்புள் ஹேவ் குட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், சம் பீப்புள் மே நாட். ஸோ எங்கள் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இங்கே தான் இருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் டூ வெரி வெல். 10% பிகாஸ் ஆஃப் சர்ஜரி, 90% பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபிசியோதெரப்பி டு டூ. வணக்கம், நான் டாக்டர் பிரகாஷ் ஐயாதுரை, ஆர்த்ரோஸ்கோபி அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அட் கைலா ஹாஸ்பிட்டல் குரோம்பேட். இன்னைக்கு நம்ம இங்கே இருக்கிறது வந்து ஐயா திரு ஸ்ரீனிவாசன், திருவாரூர், 97 வயசு. அவங்க தாமரத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த தோள்பட்டையில் வந்து கீழே விழுந்து அடிபட்டு கையை தூக்க முடியாத மாதிரி ரொட்டேட்டர் கஃப்னு சொல்கிற ஷோல்டர் மசில் வந்து கிழிஞ்சு அந்த அந்த தைக்க முடியாத, திருப்பி இழுத்து வச்சு தைக்க முடியாத அந்த தசைனார் வந்துருக்காங்க. இந்த இன்ஸ்பேஸ் பலூன் சொல்லி இந்த பலூன் வந்து அந்த ஷோல்டருக்குள்ளே பொருத்திருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து உலகத்திலேயே ஓல்டஸ்ட் பேஷண்ட் டு ரிசீவ் திஸ் பலூன் இஸ் மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன், திருவாரூர். ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள ஃபுல்லாக மயக்கம் கொடுக்காம வெறும் கை மட்டும் மரத்து போகிற மாதிரியான இன்ஜெக்ஷன் போட்டு ஒரு 18 நிமிடத்திலே இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் யாராருக்குலாம் தேவைப்படுதுன்னா, இந்த மாதிரி 65 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க, கீழே விழுந்து இந்த மாதிரி தசை நார் இழுத்து வச்சு தைக்க முடியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்குங்க. ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் அனஸ்தீசியா. அவங்க 97 வயசு, அவங்களால முழுமையான அனஸ்தீசியா கொடுக்க முடியாது. ஸோ வந்து என்னோட வந்து டாக்டர் சுப்பிரமணியம் இருக்காங்க,
அவங்க வந்து அந்த அனஸ்தீசியா எப்படி கொடுத்தாங்க அதை பற்றி சொல்லுவாங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் சுப்ரமணியன் இங்கே ரேலா ஹாஸ்பிட்டலில் அனஸ்தீசியா டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ யூஸ்வலாக அனஸ்தீசியா வந்து இப்போது இது ப்ரொசீஜர் படி பார்த்தோம்னா சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட்டு உள்ளே போயிட்டு ஒரு பலூன் வந்து அந்த இடத்துல வச்சுட்டு சார் இல்லை 18 மினிட்ஸ் ப்ரொசீஜர். பட் இந்த ப்ரொசீஜர் அப்போ வலி தெரியாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா முழு மயக்கம் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஷோல்டரில் பண்ணுற சர்ஜரிஸ் எல்லாமே முழு மயக்கம் கொடுத்து தான் பண்ணுவோம். பட் சின்ஸ் பேஷண்ட் இஸ் 97 years old, அனஸ்தீசியா முழு மயக்கம் கொடுத்து திரும்ப வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு நிறையா சேலஞ்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா அவங்களோட பாடி ஃபிசியாலஜியே வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டோஸ் டைட்ரேட் பண்ணி கொடுக்கணும். அப்படி பண்ணாலுமே ரெக்கவரி அனஸ்தீசியாலேருந்து வர்றது டிலேடாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து வி ஹாவ் டெவலப் ஸோ மச் தட் நம்ம ஷோல்டருக்கு போகிற நரம்பை மட்டுமே நம்ம மிஷின் அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷின் வச்சு பார்த்து அந்த நரம்பை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி நம்ம மருந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா வெறும் தோள்பட்டை மட்டும் மருந்து போகும். மற்ற எல்லா பார்ட்டுமே நார்மலாக இருக்கும். பேஷண்ட்டும் வந்து முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க. சார் சொன்ன மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது கூட சார் பேசிகிட்டே பண்ணார். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போது இந்த மாதிரி நிறைய டெவலப் ஆகிருக்கு அனஸ்தீசியாவில். ஸோ இது சாருக்கு அதனால இந்த மாதிரி ஈவன் அட் 97 years old நம்ம வெறும் தோள்பட்டையை மட்டும் மறுக்க வச்சு ப்ரொசீஜர் பண்ணி இமீடியட்டாக ரூமுக்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம். ஐசியூஸ்டி அந்த மாதிரிலாம் கூட எதுவும் தேவைப்படலை. இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து சார் கீழே விழுந்த உடனே அந்த 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 பெயின் வந்து சாதாரண வழின்னு நினச்சிட்டாங்க. ஸோ அப்போ சாதாரண கீழே விழுவது தானே. ஸோ அதனால் பெருசாக என்ன ஆயிர போகுதுன்னு ஒரு 3-4 மாதம் 6 months வரைக்கும் வந்து அந்த டைம் ஃப்ரேம் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ அந்த இழுத்து வச்சு தைக்கக்கூடிய அந்த தசை தன்மை கூட பெருசாக இருக்காது. 97 வயசில் வந்து அதை நம்ம எதிர்பார்க்கறது இல்லை. பட் ஆனால் எவ்வளோ ஏர்லியாக இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ்ட்டை போய் காட்டுறோமோ அவ்வளோ ஏர்லியாக வந்து ஈஸியாக அந்த சர்ஜரி பண்ணிட முடியும்.